दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸੇ दिन 11 इन्हां कुख्यात अपराधियां जिन्हां ने रेप गैंगरेप ते मर्डर वर्गी एक बहुत ही घिनौनी वारदात नूं अंजाम दिता सी। साल 2002 दे विच उन्हां नूं 15-15 साल जेल कट्टण तो बाद बहुत ही सौखे तरीके नाल रिहा कर दिता गया। सो इन्हां नूं रिहा किहड़े हालात दे विच कीता गया, कानून दा किहड़ा पैंतड़ा, ज्यूरिसडिक्शन ते अधिकार दा किहड़ा क्लैश सामने आया, अदालतां दे विच की गफलत हुई ते की अजिहे कारण रहे कि ये लोग बहुत ही सौखे तरीके नाल ऐसा कुकर्म करन दे बावजूद भी जेल तो बाहर आ गए। अज ये लोग आज़ाद हैगे ने। इन्हां दीयां तस्वीरां एक दूसरे का मूँह मिठा कराउंदियां होइयां वायरल हुईयां। इस तो बाद सवाल यही खड़े हुए कि वह बिल्किस बानो जिसनों की सरकार ने सहयोग नहीं दिता, गुजरात की उस वक्त की नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने कि इस अबला महिला की बिल्कुल भी मदद नहीं की, हार के नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस महिला की पैरवी की, मामला सुप्रीम कोर्ट पुजा, CBI जांच हुई, मुकदमा गुजरात ते अहमदाबाद तो ट्रांसफर करके महाराष्ट्र के मुंबई में चलाया गया। अखीर दे विच 2008 दे विच विशेष CBI अदालत ने 11 उन्हां लोकां नूं सज़ा सुनाई। एक अजिहा रेपिस्ट ते मर्डर सी जिसकी इस ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी सी। 7 लोगों को इस केस दे विच रिहा भी करता गया, यानी कि उन्होंने दोष मुक्त भी करता गया। लेकिन 11 अजिहे कन्विक्ट सन जिन्होंने इस कुकर्म का दोषी मन्निया गया सी, इस अपराध का दोषी मन्निया गया सी। ते ये अपराध जे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी विच नहीं आता तो फिर दुनिया का किहड़ा अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी विच आना चाहिए है। अज आपां ज्यूरिसडिक्शन दे नाल कानूनी नुकतिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए कई इशूज़ ਨੂੰ टच करांगे जो कि सानू समझण विच मदद करनगे कि आखिर बिल्किस बानो दे अपराधी इन्ने सौखे तरीके नाल जेलों विचों किवें रिहा हो गए। सब तो पहला तुहानू फ्लैशबैक दे विच लैके चलते हैं। 2002 दे विच गुजरात दे विच फरवरी के आखिरी हफ्ते दे विच एक घटना हुंदी है। साबरमती एक्सप्रैस दे विच कार सेवकां दी एक बोगी नूं अग लाती जाती है। इस वारदात दे विच दर्जनां की गिणती दे विच तकरीबन 50 तो वध जिहड़े कार सेवक है उन्हां दी मौत हो जाती है, जिस तो बाद पूरे सूबे दे विच दंगे भड़क जाते हैं। ये फिरकू दंगे हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के लोगों के विच हुंदे ने। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख मंत्री हुंदे ने ते इन्हां दंगियां नूं कंट्रोल करन दे विच बुरी तरह वो नाकामयाब रहिंदे ने। सो मसो कि उस वक्त देश के जोड़े प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जदों गुजरात के इन्हां भड़के हुए दंगियां की समीक्षा करन गुजरात पहुँचते हैं, एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच टिप्पणी करते हैं ने कि राज धर्म का पालन करना चाहिए सी। उस वक्त नरेंद्र मोदी का मूँह जिहड़ा है वह वेखण वाला हुंदा है। लेकिन इन्हां दंगियां दे विच सैकड़ों की गिनती दे विच घट गिणती समुदाय के लोग मारे गए। दोवें पासियां दा नुकसान होया, लेकिन मुस्लिम भाईचारे का नुकसान ज़्यादा होया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रूल्ड एक सरकार गुजरात दे विच चलदी पई सी। सो वो जिहड़ी भी वारदातां, जिहड़े भी कुकर्म, जिहड़े भी अपराध मुस्लिमां दे खिलाफ या मुसलमानां दे खिलाफ उस वक्त डायरैक्टेड सन, उन्हां दे विच तफ्तीशां ढिल्लियां रहियां, पैरवियां भी सरकारां वल्लों ढिल्लियां रहियां ते बहुत से जिहड़े दोषी सन उन्हां नूं सज़ावां नहीं मिल पाईयां। अजिहा ही केस हुंदा है गुजरात दे राधिकपुर जिहड़ा पिंड हुंदा है जिस विच कि बिल्किस बानो ते उसका परिवार रहिंदा हुंदा है। लेकिन जदों गुजरात दे विच गोधरा कांड हो जाता है, साबरमती एक्सप्रैस नूं अग लाए जाण तो बाद जदों कार सेवकां दी मौत हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं तो पूरा का पूरा गुजरात ते उसदे काफ़ी जिले जिहड़े हैगे ने फिरकू तनाव ते फिरकू अग दे विच उलस रहे हुंदे ने। राधिकपुर का एक मुसलमाना का जिहड़ा झुंड हुंदा है जिस विच कि बिल्किस बानो का परिवार, खुद बिल्किस बानो, उसकी 3.5 साल की बच्ची ते 15 होर लोग उसके परिवार के हुंदे ने, जिस विच काफ़ी गिणती दीयां महिलावां हुंदियां ने। वो अपना राधिकपुर पिंड छड्ड के एक नाल दे जिले दे विच किसी सेफ थां ते पहुंचते हैं, लेकिन ये जिला भी उड़ा सेफ होने लई नहीं हुंदा। 3 मार्च नूं एक हमला हुंदा है जिस दिन विच तकरीबन 20 तो 30 लोग लाठियां, डंडे ते तलवारां वगैरह लैके इन्हां दे इस घर दे उत्ते हमला कर दिंदे ने। इस चपेट दे विच परिवार दीयां महिलावां आंदियां ने ते उस दिन जो कुछ हुंदा है वह पूरी दी पूरी मनुखता नूं शर्मसार कर देण वाली वारदात हुंदी है। बिल्किस बानो दा गैंगरेप किया जाता है। 4 तो 5 लोग उसनूं वारी वारी गैंगरेप करते हैं। यो समा हुंदा है जदों बिल्किस बानो खुद प्रैगनेंट हुंदी है। उसकी 3.5 साल की बच्ची नूं उसके सामने ही शैलेश पट नां दा एक हमलावर दे झुंडां दे विचों एक जिहड़ा शख्स हुंदा है वो जमीन दे नाल पटक के मार दिंदा है। ये सब कुछ उसदे नाल हो रहा हुंदा है, उसकी अजमत लुट्टी जा रही हुंदी है। उस तो बाद उसकी माँ ते उसदियां 2 भैणां जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दे नाल भी ये गैंगरेप इन्हां हमलावरां दी टोली वल्लों कीता जांदा है।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਇਹ 17 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। 6 ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਤੇ 3 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਜਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2002 ਦੀ ਮਾਰਚ 3 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਸੀ ਉਹ ਲਾਏ ਸੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2008 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਭਾਈ ਨਾਈ, ਗੋਵਿੰਦ ਭਾਈ ਨਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋੜੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲੇਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਨਸ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ 11 ਕਨਵਿਕਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 2022 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੂੰਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 432, 33, 34 ਤੇ 35 ਇਹ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ
व्यवहार, उसका कंडक्ट रिव्यू करके उस उत्ते फैसला सुनाना होंदा है। सो अलग अलग सैक्शनस हैगे ने जिन्हां दी आपां गल करांगे थोड़ी जी। इस तो इलावा अगला इशू हुंदा है पॉलिसी का, भी किसी भी राज दे विच सज़ा माफ़ी की किहड़ी पॉलिसी लागू हुंदी है। ते तीसरा इंपॉर्टेंट पक्ष हुंदा है अधिकार खेत्र का, ज्यूरिसडिक्शन का, किहड़े राज की सरकार ने यह सज़ा माफ़ी करनी है। अमूमन किसी भी स्टेट दे विच कोई क्राइम होया है, सज़ा उत्थों की अदालत ने दिती है, तो फिर उसे सरकार को हक हुंदा है कि वह सज़ा माफ़ी या सज़ा नूं घटाउण लई कोई फैसला लै सके। कुछ केसिस दे विच केंद्र सरकार कोल भी यह हक हुंदा है। सो इस तहत इन्हां जिहड़ा 11 अपराधियों का केस सी, ये पहला गुजरात हाई कोर्ट कोल गया, तो गुजरात हाई कोर्ट ने यह केस नूं खारिज करता, यानी कि राधे श्याम शाह की पटीशन नूं रिजैक्ट करता गया, ये कह के कि उसका जिहड़ा केस सी उसका पूरा का पूरा मुकदमा ते ट्रायल गुआंढी राज महाराष्ट्र भी चलिया। महाराष्ट्र की ही विशेष सीबे अदालत ने उसकी सज़ा मुकर्रर की। इस वास्ते जे कोई भी ज्यूरिसडिक्शन इस केस दे विच सज़ा नूं घट करन दी या सज़ा माफ़ करन दी है, तो वह महाराष्ट्र राज दी है। इस फैसले के खिलाफ, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये पिटिशनर राधे श्याम शाह जिहड़ा सी इस सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाता है। तो 1 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आता है, जिस विच सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले नूं ओवर रूल कर दिता। हुण एक बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज़ मन्नी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी का विषय क्लीयर करता। हुण इत्थे पॉलिसी का विषय आप पहलां तुहानूं क्लीयर कर दी कि 1992 तो जिहड़ी पॉलिसी चली आ रही सी गुजरात दे विच, उस दे विच कोई ज़्यादा सख्ती नहीं सी, सज़ावां की माफ़ी नूं लैके कोई अजिहे सख्त नियम या सख्त जिहड़े कह सकते हैं कि कोड वगैरह नहीं सी। लेकिन 2013 दे विच इस पॉलिसी नूं सख्त करता गया सी। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दे विच एक तां ये चीज़ क्लीयर की कि चूंकि 2008 दे विच जदों इस केस का फैसला आया, उस वक्त 1992 की ही पॉलिसी लागू सी। 2013 की पॉलिसी इस केस के ट्रायल के फैसले आने तो 5 साल बाद लागू हुई। सो 1992 की ही पॉलिसी के तहत यह सज़ा माफ़ी या रिमिशन ऑफ सेंटेंस है वो संभव हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार नूं संबंधित अथॉरिटीज़ नूं इस केस उत्ते विचार करन लई या इस केस उत्ते अपना फैसला सुनाउण लई कहा। इस तो बाद गुजरात की सरकार का रस्ता साफ सी, जेल अधिकारियों ते प्रशासन का रस्ता साफ हो गया। तो उन्होंने राधे श्याम शाह के नाल उन्हां होर 10 जिहड़े कॉन्विक्ट सी, उन्हां 10 अपराधियों की भी सज़ावां नूं माफ़ करता। तो 15 अगस्त नूं हसदे हसदे मुस्कुराते हुए ये लोग मिठाई के डब्बे लैके जेलों चों बाहर आ गए, बेशर्मा वांग अपन तस्वीरां खिंचवा लियां, तो पूरे देश के विच तस्वीरां वायरल हो गई। जिस तो बाद अज पूरे देश के विच अज बहुत वड्डी एक मूवमेंट खड़ी होंदी हुई नज़र आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिस तहत कि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले नूं निरस्त किया सी। हुण सुप्रीम कोर्ट के अजिहे किसी भी निर्देश या आदेश के होंदियां होयां राज्य सरकार या संबंधित प्रशासन लई औखा हो जाता है कि वह इस केस नूं रिव्यू ना करे। हालांकि उन्हां कोल टैक्नीकल ते मैरिट उत्ते एक अजिहा ग्राउंड सी कि इन्हां 11 ਦੇ 11 अपराधियों की इस रिमिशन ऑफ सेंटेंस की अर्जी नूं खारिज कर सकते सी। इसका कोई भी लॉजिकल आधार बना सकते सी। इन्हां दे कुकर्म या इन्हां दे कंडक्ट नूं जेल दे विच इन्हां दे व्यवहार नूं बेस बना के या फिर उस तो पहला जिस तरीके का यह हीनस क्राइम सी उसनूं एक आधार बना के इस चीज़ नूं रिजेक्ट किया जा सकता सी। लेकिन जिहड़ी पोलिटिकल डिस्पेंसेशन गुजरात दे विच है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इस रिहाई के जरिए शायद एक अजिहा सुनेहा भी देने की कोशिश सी कि हिंदुओं के प्रति गुजरात सूबे या देश के विच कानूनों का पैमाना वख है। तो जे यही कुकर्म किसी होर फिरके के किसी अपराधी वालों किया गया हुंदा तो शायद उसनूं मैरिट के आधार उत्ते रिजेक्ट करता जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के नाल एक बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। उस कन्फ्यूजन नूं गुजरात सरकार ते स्टेट नेता अपने इस फैसले के नाल रेस्ट ते पाता, लेकिन पूरे देश नूं एक अजिही डिबेट दे विच झोंक दिता जिस दे उत्ते अज तक एक पूरी दी पूरी मुहिम चलती पई है। लै दे के पटीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट विच पहुंच चुकी है। हुण इत्थे मैं उस कानून के CRPC का जिक्र करना चाहांगा। CRPC के सैक्शन 432, 33, 434 ते 435 ये 4 अजिहे सैक्शन ने जो कि किसी भी अपराधी किसी भी कैदी की जिहड़ी सज़ा माफ़ी या उसकी सज़ा नूं घट करन दी जिहड़ी अर्जी हुंदी है उस वालों गुहार लाए जाण दा उसका जिहड़ा हक है, अख्तियार है, कानूनी अख्तियार है, उसनूं गवर्न करते हैं। 432 ते 433 क्लीयर हैगे ने कि कोई भी कैदी जो कि सज़ा कटता पाया है वो राज सरकार, क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो वो राज सरकार को अर्जी ला सकता है। तो कई केसां ते ज़्यादातर केसां दे विच स्टेट गवर्नमेंट ने ही उसकी सज़ा घट करनी हुंदी है या माफ़ करनी हुंदी है। 434 जिहड़ा है सैक्शन वो कंकरेंट पावर्स दे दिंदा है, यानी कि जिहड़ी डेथ सेंटेंसिस के केस हुंदे ने जिथे सज़ाए मौत किसी कैदी नूं दित्ती गई हुंदी है
ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 435 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2013 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 1992 ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਿਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਐਨਓਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੇ 11 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਈ, ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਕੁਕਰਮ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਸੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਐਰਰ ਆਫ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੇਸ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ 11 ਦੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਜਾਂ ਗੈਂਗਰੇਪ यानी कि बलात्कार या समूहिक बलात्कार जबर जिनाह के खिलाफ कानून जो एडा सख्त है, हुण गैंगरेप की सज़ा जी है सजाए मौत है। अज तो कुछ साल पहला तक तकरीबन 10-11 साल पहला तक अजिहा नहीं सी, लेकिन दिल्ली के भी जो निर्भय का केस होया उस तो बाद जी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जी अमेंडमेंट की गई, बड़ी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट सी। उस तो बाद रेप ते गैंगरेप दी सज़ावां नूं बहुत ही सख्त करता गया। गैंगरेप के केस के विच तां सजाए मौत एक अजिही सज़ा है, लेकिन ये जिहड़े कानून हैगे ने ये रेट्रोस्पैक्टिवली लागू नहीं किए जा सकते। सो जे कोई कानून 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ नहीं सी कर सकते, नहीं कर सकते हो, ये कानून है। सो एक टैक्नीकल ग्राउंड है जिस कारण कि आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने जी बिल्किस बानो ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕ੍ਰਾइम ਇਹ नहीं है, ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾइम ਇਹ नहीं है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ कि कानून जदों भी कोई देश के बनता है वो प्रोस्पैक्टिवली यानी कि उस तारीख तो लागू हो सकता है, रेट्रोस्पैक्टिवली बैक डेट तो उसनों लागू नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इस केस के विच शायद वो कानून लागू ना होए। हाँ, एक चीज़ बहुत ही क्लीयर है, स्पष्ट है कि अजिहे कुख्यात अपराधियों नूं जेलों के विच डक्की रखना सरकारां ते प्रशासन के हत्थ विच है, क्योंकि इन्हों उम्र कैद दी सज़ावां मिलियां ने। सो दुनिया की कोई ताकत इन्हों जेलों के विचों बाहर नहीं कढ़ सकती जब तक संबंधित सरकारां इस बारे कोई व्यू ना लैन। सो ये तो सरकारां दे उत्ते जिम्मेवारी है। गुजरात दियां भारतीय जनता पार्टी लैड गवर्नमेंट्स बीते 20 सालां 2002 तो लैके अज 2022 दे विच लगातार फेल हुंदियां आईयां ने। जिहड़े भी वधीकियां एट्रोसिटीज़ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हुईयां, घट गिणती के लोगों के भाईचारे के खिलाफ हुई, उन्होंने केसां दे विच ना तो पैरवी ढंग नाल हुई, ना ही लोगों नूं दोषियों नूं सज़ावां उस पद्धर उत्ते मिल पाईयां जिस पद्धर उत्ते कार्रवाइयां होणियां चाहीदियां सन। सो उही सरकार ने एक होर अजिहा फैसला ले लिया। बेशक इस केस दे विच मैं मानदा कि सुप्रीम कोर्ट वल्लों भी एक एरर ऑफ जजमेंट होया है तो उस चीज़ को रैक्टिफाई करना भी हुण सुप्रीम कोर्ट के हत्थ विच है। कई समाज सेवी जिहड़े हैगे ने उन्होंने पटीशन पाती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जिहड़ी याचिका है इसनों एडमिट कर लिया है तो आने वाले दिनों के विच असीं सुप्रीम कोर्ट के विच इस केस उत्ते दोबारा विचार वटांदरा वेखांगे। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਐਡੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਸਨ, अपराधी सन, इन्हां दे खिलाफ ठोक के वो गवाही दी जो कि 2008 दे विच उन्हां नूं सज़ावां दिवाउण दा एक आधार बनी सी। सो जे अजिहे कुख्यात अपराधियां अजिहे कुकर्म करन वाले लोकां नूं भी एडे सौखे तरीके दे नाल कानूनी कुंडियां वरत के ज्यूरिसडिक्शन दी पॉलिसी दी तमाम जिहड़े पैंतड़े वरत के जे अदालतां इस तरीके नाल छड्डदियां रहियां तां फिर बलात्कार या सामूहिक बलात्कार वर्गी जिहड़ियां वारदातां घटनावां ते अपराध ने उन्हां ते किवें रोक लाई जा सकेगी। अज कानून बड़ा सख्त है, लेकिन जदों भी इस किस्म के रेफरेंसिस साडे सामने आते हैं उस वक्त समझ में यही आता है कि कानून जिड्डे मर्जी सख्त कर लो, जब तक सरकार दीयां अपनियां नीयतां साफ नहीं हैगियां ने तद तक रूल बुक या कानून भी की कर लेगा। ਇੱਥੇ सवाल 432, 33, 34 ਤੇ 35 ਉਹ CRPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
क्योंकि ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਰੋਲ। ਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਖ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10-10 11-11 12-12 15-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੈਲ। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਲ ਜਲੂਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।